जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल रापर तरफथी आप सर्वे मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। हूँ छूँ पटेल निलेशा। आज हूँ तमने धोरण 7 में गुजराती अंदर एकम नंबर 6 भीखू ए पाठ विषे हूँ तमने अभ्यास करावीश। भीखू एक संवेदन कथा छे, एक चिंतनयुक्त कथा छे, जेनो आजे आपणे अभ्यास करीशुं। एना लेखक छे गौरीशंकर गोवर्धनराम जोशी, एटले के एमनु उपनाम छे के धूमकेतु। तो धूमकेतु छे एमनो जन्म छे ए 1892 में तथा मृत्यु छे ए 1965 में थयुं हतुं। धूमकेतुनो जन्म गोंडल पासेना वीरपुर गाम में थयो हतो। जे गोंडल पासेनुं वीरपुर गाम छे त्यां आगळ धूमकेतुनो जन्म थयो हतो। गुजराती साहित्य में टूंकी वार्ताना क्षेत्रे धूमकेतुनुं प्रदान विशेष जाणीतुं छे। सौथी वधारे प्रमाणमां धूमकेतुए जो लखाण कर्युं होय तो टूंकी वार्ताओ लखी छे। एमनी जे वार्तानो जे संग्रह छे एनुं नाम छे तनखामंडल। ए तनखामंडलना 4 भाग उपरांत बीजा 20 जेटला वार्ता संग्रहो तेमणे आप्या छे। तनखामंडलना 4 भाग छे अने आ उपरांत पण 20 जेटला वार्ता संग्रहो तेमणे आप्या छे। पोस्ट ऑफिस, भैयादादा, रजपूताणी, एक टूंकी मुसाफरी, जीवनનું प्रभात, पृथ्वी अने स्वर्ग, हृदय पलटो, आत्माना आंसू वगैरे तेमनी प्रख्यात टूंकी वार्ताओ छे। हवे आपणे लेखकनो परिचय मेळवी लीधो। हवे आपणे पाठमां जे मुख्य पात्र छे भीखू अने पाठनुं नाम पण छे भीखू, एना उपरथी ज आखी वार्ता छे। तो आपणे एना विषे थोड़ो परिचय मेळवी लईए के भीखू छे ए आ पाठनुं मुख्य पात्र छे अने एक नानकड़ो छोकरो छे। भीखू छे ए भीख मांगीने पोतानुं तेमज पोताना कुटुंबनुं भरण पोषण करनार नानकड़ो छोकरो छे। ते पात्रनुं आलेखन हृदयस्पर्शी बन्युं छे। वहेंचीने खावुं, पोते बेठीने पण मां अने भाई भांडुनो विशेष ख्याल राखवो तेवुं वलन तेनामां सहज रीते लागणीना स्वरूपे वहेतुं जोवा मळे छे। भीखुए जलेबी पण खाधी नहोती के दाळिया पण खाधा नहोता, परंतु भाई भांडुने खावा मळे ए हेतुथी मां पासे असत्य बोले छे के पोते धराईने खाधुं छे। भीखुना अंतरनी आ अमीरात, एना दिलनी लागणी एना वर्तनमां जे रीते प्रतिबिंबित थती लेखके बतावी छे ते समग्र घटना सरस आलेखन पामी छे। अहींया भीखू छे ए परिवारनो मोभ समान छे, स्तंभ समान छे। ए कमाई अने लावे अने एनी माता तथा एना 3-4 भाई भांडू छे एमनो ए विशेष ख्याल राखे छे। ए पोते भूख्यो रहे छे परंतु एनी माता अने भाई भांडूने खावा मळे ए हेतु ए पोते घणी मुश्केलीओ वेठे छे। तो ए हवे आपणे अहींया जोईशुं। सांजना 7 थवा आव्या हता अने ऊंचे चढ़ेला मिलना धुमाड़ा नीचे उतरीने वीजळीनी रोशनीने झांकी करी रह्या हता। सांजना 7 वाग्या हता त्यारे मिलना धुमाड़ा ऊंचे आबमां उड़ता हता अने वीजळीनी रोशनीने झांकी करी रह्या हता। रोशनी एटले के प्रकाश। प्रकाश अजवाळुं। तो जे मिलना धुमाड़ा ऊंचे उड़ता हता एना कारणे जे रोशनी छे, जे प्रकाश छे ए आछो थई जतो जोवा मळतो हतो। मोटरगाड़ी, साइकल अने माणसोना ठठाराथी बजार भरचक हतुं। माणसोनो ठठारो एटले के खोटो देखाव, बीजाने बताववा माटे खोटो देखाव करवो एने कहेवाय ठठारो। तो बजार हतुं ए माणसोना खोटा देखावथी अने खूब ज भीड़ने कारणे भरचक हतुं। अकस्मातथी बचवा माटे हूँ फूटपाथ पर चालतो हतो। तो जे मेन रस्ता होय बाजुमां एना बाजुमां जे नानकड़ो साँकड़ो रस्तो जे लोको पगेथी चालीने जता होय ते लोको तेनो उपयोग करे छे एने शुं कहेवाय? फूटपाथ। एक कंगाल पर इतनी रहेम करो। तो रहम एटले के दया ने कंगाल એટલે ખૂબ જ ગરીબ।
જ્યારે એ ચાલતા હોય છે ફૂટપાથ પર તો એવો અવાજ સંભળાય છે એમને. એક સ્ત્રી બોલે છે કે એક કંગાલ પર ઇતની રહેમ કરો, એટલે કે એક કંગાલ એક ગરીબ ઉપર તમે થોડીક દયા કરો. દર્દથી બોલાયેલા શબ્દોએ પગને આગળ જતા થંભાવ્યા. પાછા ફરીને જોયું તો હું 3 દરવાજા પાસે ઊભો હતો. ફરી એ જ શબ્દો સંભળાયા. હવે જ્યારે આવો અવાજ આવે છે ત્યારે લેખક છે એ આગળ જતા અટકી જાય છે અને પાછળ વળીને જોએ છે તો 3 દરવાજા પાસે એ ઊભા હતા અને ફરી પાછો એના એ જ અવાજ એમના કાને પડે છે. મેં ડોકું જરા ખેંચ્યું તો દરવાજા વચ્ચેની સાંકડી કમાનમાં એક અત્યંત કંગાળ સ્ત્રી બેઠી હતી. ડોકું જરાક ખેંચવું રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ છે. એટલે કે બધી બાજુ નજર નાખવી. તો લેખક કહે છે કે અવાજ આવ્યો એના કારણે મેં આમ તેમ જોયું, ડોકું જરા ખેંચ્યું, આમ તેમ જોઈ અને નજર નાખી તો દરવાજાની વચ્ચેની જે સાંકડો ભાગ છે ત્યાં આગળ એક અત્યંત એટલે કે ખૂબ જ ગરીબડી સ્ત્રી બેઠી હતી. એટલી વારમાં તો મને રસ્તા વચ્ચે ઊભેલો જોઈને કેટલાક માણસો ધક્કા મારીને આગળ ચાલ્યા ગયા. હું જોતો ને જોતો રહ્યો, લેખક કહે છે, અને બીજા બધા માણસો મને ધક્કા મારી અને આગળ ચાલતા થયા અને હું એની એ જગ્યા ઉપર ઊભો રહી ગયો. એવામાં વચ્ચેના સરિયા માર્ગ પર એક નાનકડા છોકરાને રસ્તો ઓળંગતા મોટરના મોંમાં મૃત્યુના મુખમાં જતો જોઈ મારી રાડ ફાટી ગઈ. સરિયામ એટલે કે મુખ્ય. તો લેખક શું કહે છે કે એવામાં વચ્ચેના જે મુખ્ય માર્ગ છે ત્યાં આગળ મેં એક છોકરાને રસ્તો ઓળંગતા જોયો, પરંતુ જ્યારે રસ્તો ઓળંગતો હતો ત્યારે એક મોટર આવતી હતી અને મોટર ના કારણે એને અકસ્માત થતા અટકી જાય છે. મૃત્યુના મુખમાં જવાનો હતો અને લેખકને એને જોઈ અને રાડ મોઢામાંથી એમની ચીસ્ત નીકળી જાય છે. સહજ જ એ તરફ હું દોડ્યો, પણ તે પહેલાં તો સોફરે અત્યંત ચાલાકીથી છોકરાને ઉગાડી લીધો. લેખક કહે છે કે હું એને બચાવવા માટે સહજ રીતે એની મદદ કરવા માટે દોડ્યો કે એને અકસ્માત થતો અટકી જાય, પરંતુ સોફરે અત્યંત ચાલાકીથી છોકરાને ઉગાડી લીધો. એટલે કે જે ગાડીનો જે ડ્રાઈવર હતો એને છોકરાને બચાવી લીધો. અહીંયા સોફર એટલે કે અત્યંત સોફર એટલે કે અંગત ઉપયોગમાં આવતો ડ્રાઈવર. અને ઉગારી લેવું એટલે બચાવી લેવું. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ છે ઉગાડી લેવો એટલે કે બચાવી લેવું. તો જે સોફર છે જે અંગત ઉપયોગમાં આવતો ડ્રાઈવર, કોઈ માણસે પોતાનો અંગત રીતે માણસ રાખેલો હોય ડ્રાઈવર તરીકે તે, તો એને બચાવી લીધો ને તેની માં આગળ વધીને હાંફળી ફાફડી દોડતી હતી. તેના તરફ એક ઠપકાભરી નજર નાખી હોર્ન વગાડી મોટર આગળ ચલાવી મૂકી. તેની માતા છે એ પણ હાંફળી ફાંફડી એટલે કે ખૂબ જ ચિંતામાં ને ઉતાવળથી તેના બાળકને બચાવવા માટે દોડતી આવે છે અને એની તરફ જે ડ્રાઈવર હતો એને ઠપકાભરી નજર નાખી એટલે કે જાણે કોઈ ઠપકો આપતો હોય, આપણને કંઈ કહેતો હોય એ રીતની નજર નાખી અને મોટર ગાડી છે તેને આગળ ચલાવી મૂકી. પાછો હટ્યો ત્યાં એક જણા સાથે ભટકાયો. માફ કરજો માસ્તર કહીને એક જણો ભટકાતો ચાલ્યો ગયો. હવે લેખક કહે છે કે હું જરાક પાછો હટ્યો અને મારી સાથે એક જણ ભટકાઈ ગયું, તો એને એમ કીધું કે માફ કરજો માસ્તર એમ કહીને એ ભટકાતો ચાલ્યો ગયો. ને એટલામાં તો પેલી કંગાળ સ્ત્રીના એના એ શબ્દો ત્રીજી વખત સંભળાયા, એક કંગાલ પર ઇતની રહેમ કરો. હવે લેખક ત્યાંના ત્યાં જ ઊભા છે અને જે પેલી સ્ત્રીનો અવાજ પહેલાં 2 વાર આવ્યો તો હવે ત્રીજી વાર પણ એના એ અવાજ લેખકને સંભળાય છે કે એક કંગાલ પર ઇતની રહેમ કરો.
બેઠી હતી તે ખૂણામાં અંધારામાં મેં નજર ફેરવવી. રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ છે એટલે કે આજુબાજુ જોવું. તો એમને નજર ફેરવી એ ખૂણામાં એક સ્ત્રી બેઠી હતી. તો તેના પગ પાસે ઉઘાડે શરીરે 3 છોકરા સૂતા હતા ને તેના ખોળામાં એક નાનું બચ્ચું દયામણું મોં રાખીને આવનાર જનારની સામે જોયા કરતું. જ્યારે લેખકે આમ જોયું તો ખૂણામાં એક સ્ત્રી બેઠી હતી અને એના ખોળામાં 3 છોકરા છે ઉઘાડે શરીરે કોઈ પણ કપડાં પહેર્યા નહોતા અને સૂતા હતા અને એક નાનકડું બચ્ચું દયામનું મોં રાખીને એક બાળક હતું એ સાવ નાનકડું હતું અને એ છે એ આવનાર જનારની સામે જોયા કરતું હતું. બાઈ અશક્ત હતી ને ગરીબી તેના પર અસહ્ય જુલમ કરી રહી હતી. અહીંયા જુલમ એટલે કે ત્રાસ. ગરીબી ખૂબ જ હતી, અસહ્ય એટલે કે ખૂબ જ પ્રમાણમાં તે લોકો ગરીબ હતા અને એ ગરીબી છે એમના ઉપર ત્રાસ ગુજારી રહી હતી. ઊંડા ખાડા જેવી આંખોમાંથી તેજ પડવારી રહ્યું હતું. પોતે છોકરા માટે જ જીવન દોરી લંબાવતી હોય એમ તેના મોં પરથી દેખાતું હતું. અહીંયા જીવન દોરી એટલે કે આયુષ્ય. તો જે એની માતા છે એ જાણે કે એટલી દુખિયારી હતી, એનાથી કંઈ પણ કામ થઈ શકે તેવી હાલતમાં નહોતી, પરંતુ પોતાના બાળકોને લીધે જાણે કે પોતાનું જીવન લંબાવતી હોય એવું લાગે છે. મારો હાથ એકદમ કોટના ખિસ્સામાં પડ્યો. એ ખિસ્સાએ 2 કલાક પહેલાં જ કલદાર રાણી સાપના રૂપિયા સાથે ભદ્રમાંથી શહેર તરફ મુસાફરી કરી હતી. હવે લેખક કહે છે કે એને જોઈ અને મારો હાથ છે એ ખિસ્સામાં ગયો તો જોયું તો 2 કલાક પહેલાં જે કલદાર એટલે કે ચાંદીનો સિક્કો, રાણી છાપ એટલે કે જે બ્રિટનની રાણી વિક્ટોરિયા છે તેની છાપવાળો સિક્કો, એને શું કહેવાય? રાણી છાપનો સિક્કો. તો એ જોઈ અને ભદ્ર શહેરમાંથી એમને મુસાફરી કરી હતી. અમદાવાદનો જે ભદ્ર શહેરનો કિલ્લો છે ત્યાંથી એમને મુસાફરી કરી હતી, પણ અત્યારે તે ભોઠો પડ્યો. ભોઠા પડી જવું એટલે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ છે. ભોઠા પડી જવું એટલે કે જંખવાણા પડી જવું. તો એમને જોયું માત્ર 3 પૈસા જ હાથે ચડ્યા. લેખકે ખિસ્સામાં હાથ નાખીને જોયું તો એ ભોઠા પડી ગયા. કેમ કે એમના પાસે કેટલા પૈસા હતા? 3 પૈસા જ હતા. 9 આના સિનેમાએ ને રોકડા 6 આને હોટલે ઉપાડી લીધા હતા. 9 આના સિનેમાએ એટલે કે પિક્ચર જોવા ગયા છે ત્યાં એમને 9 આના જેટલા પૈસા વપરાઈ ગયા અને 6 આના હોટલમાં જમવા ગયા હશે અને એટલે એમને એ ખર્ચો થયો. સાધારણ માણસોના આવા તદ્દન સામાન્ય વિલાસમાંથી પણ ઘણા જણ પોષી શકાય તેમ છે. એ પસાર થઈ જતા વિચારની સાથે હાથ ખિસ્સામાંથી બહાર આવ્યો. સાધારણ માણસ, કોઈ ગરીબ હોય, સાવ સાધારણ માણસ હોય, એને તો આટલા પૈસામાંથી પોતાનો ઘર ખર્ચ નીકળી જાય એમ લેખક વિચારે છે. એ પસાર થઈ જતા વિચારની સાથે સાથે હાથ ખિસ્સામાંથી બહાર કાઢ્યો. વિચાર કરે છે લેખક એવો અને પછી પોતાનો હાથ છે એ ખિસ્સામાંથી બહાર કાઢે છે. 3 પૈસા પેલી બાઈના હાથમાં પડ્યા ને પૈસાના ખખડાટથી જાગેલું એક છોકરું મને ફરી સતાવે તે પહેલાં જ હું દૂર થઈ ગયો. 3 પૈસા જે લેખકની પાસે હતા એ લેખકે પેલી સ્ત્રીને આપી દીધા, પરંતુ એનો ખખડાટ થયો એના કારણે ઓલું નાનું છોકરું જે છે એ ઉઠી જાય છે અને લેખક કહે છે કે એના કારણે એ જો મને સતાવે એ પહેલાં જ હું ત્યાંથી દૂર થઈ ગયો એટલે કે જતો રહ્યો. પણ અનાયાસે જ છોકરાના શબ્દો કાન પર પડ્યા. માં, કંઈ ખાવાનું છે? શું છે? લાવ જોઉં.
હવે લેખક ત્યાંથી જવાની તૈયારી કરે છે, ત્યાં પાછા એમને બીજા કોઈ શબ્દો કાને પડે છે અને એક છોકરું બોલે છે, એની માતાને કહે છે કે માં કંઈ ખાવાનું છે હોય તો તું મને આપ. ખાવાનું તો ભાઈ લાવે ત્યારે, પણ એ ગયો ક્યાં? ક્યારનો ગયો છે. હવે એનો ભાઈ એ કોણ છે? આ ભીખુ. તો એની માતા એમ કહે છે કે ખાવાનું તો ભાઈ લેવા માટે ગયો છે, પરંતુ ક્યારનો ગયો છે, ક્યાં ગયો છે, હજુ સુધી આવ્યો નથી. પાછળથી લારીવાળાનો હટો ભાઈ હટોનો અવાજ આવતા હું એક તરફ ખસ્યો ને સિંગોડાવાળાના એક જાતના સ્વરોથી વચ્ચે થઈ પગ પર ચડી ગયો. હવે લેખક ત્યાં ઊભા છે ને પાછળથી એક લારીવાળાનો અવાજ આવે છે, હટો ભાઈ હટો, એટલે કે તમે આગા ખસો. એટલે લેખક છે ત્યાંથી આગા ખસે છે અને એક સિંગોડાવાળા છે એના સ્વરોના વચ્ચે થઈ એ પગ પર ચડી જાય તો એટલે કે ત્યાંથી એ નીકળી જાય છે. ફૂલોની છાબડીઓ પર, નારિયેળ પર, સાબુ પર, ગોર પર એમ અનેક પદાર્થો પર ફરતી દ્રષ્ટિ સામેના રસ્તા પર મીઠાઈની 2 દુકાનો છે તેની આગળ જામેલી લોકોની ઠઠ તરફ ખેંચાઈ. ઠઠ એટલે કે ભીડ. તો હવે લેખક છે એ કહે છે કે ફૂલોની છાબડીઓ હતી, પછી નારિયેળ ઉપર, સાબુ પર, ગોળ પર એમ અનેક પદાર્થો પર દ્રષ્ટિ ફરતી હોય એટલે કે આપણી નજર ફરતી હોય એવી બજારની વચ્ચોવચ્ચ રસ્તા ઉપર 2 મીઠાઈવાળાની દુકાનો છે અને એમાં આગળ જામેલી જે લોકોની ઠઠ છે એટલે કે ભીડ છે એ દેખાઈ આવે છે. કંઈક તહેવાર હતો ને બંને દુકાનદારોએ રોશની કરી હતી. મારા પગલાં સહજ તે તરફ વળ્યા, એટલે કે કંઈક તહેવાર હોય એવું લાગતું હતું અને જે દુકાનદારો હતા મીઠાઈની એમને પોતાની દુકાન આગળ રોશની એટલે કે અજવાળું કર્યું હતું અને મારા પગલાં સહેજે તે તરફ વળ્યા, એટલે કે લેખક કહે છે કે હું સહેજ એટલે કે એ સામાન્ય રીતે જ હું ત્યાં આગળ ચાલ્યો ગયો. દુકાનમાં ગોઠવેલી મીઠાઈને જોવા માટે ઘણા ખરા ઊભા હતા. કેટલીક પારસી બાઈઓ મીઠાઈની ખરીદી કરી રહી હતી. એ જે દુકાન હતી મીઠાઈની ત્યાં આગળ ઘણા બધા લોકો હતા અને કેટલીક પારસી બાઈઓ છે જે સ્ત્રીઓ છે તે ત્યાં આગળ મીઠાઈની ખરીદી કરી રહી હતી. પણ સૌથી દૂર ખૂણામાં એક નાનો 10-12 વર્ષનો છોકરો અત્યંત તૃષ્ણાથી અનિમેષ દ્રષ્ટિએ મીઠાઈના થાળ તરફ, ખાસ કરીને સૌથી આગળ પડેલા જલેબીના ચકચકિત ગુંચડાઓ તરફ જોઈ રહ્યો હતો. બધા મીઠાઈની ખરીદી કરી રહ્યા હતા પણ એક જગ્યાએ દૂર ખૂણામાં એક નાનો 10-12 વર્ષનો છોકરો છે તે ત્યાં ઊભો હતો અને એ અત્યંત તૃષ્ણાથી અને અનિમેષ દ્રષ્ટિએ મીઠાઈના થાળ તરફ જોઈ રહ્યો હતો. તૃષ્ણા એની ઈચ્છા હતી ખાવાની જલેબી, એટલે તૃષ્ણાથી અનિમેષ નજરે એટલે કે અનિમેષ એટલે કે મટકું પણ માર્યા વિના. અનિમેષ એટલે કે મટકું માર્યા વિના. તો જે છોકરો છે એ પોતાની નજર સહેજ પણ આગી પાછી કર્યા વિના એક ટસે તે તેના તરફ જોઈ રહ્યો હતો. જલેબીના જે ચકચકિત ગુંચડાઓ છે તેની તરફ જ તેની દ્રષ્ટિ હતી. અચાનક મેં એને જોયો. ભક્તિભાવથી જાણે એની દ્રષ્ટિ ત્યાં ચોંટી રહી હતી. લેખકની નજર અચાનક એના ઉપર ગઈ એટલે લેખકે જોયું કે તે એક જ ભક્તિભાવથી જલેબી ઉપર તેની નજર ચોંટેલી હતી. એના અંગ પર એકે સાજું લુગડું ન હતું કે એના ચહેરા પર આશા, નિરાશા કે એવા કોઈ પણ જાતના ભાવ ન હતા. તેના અંગ ઉપર, તેના શરીર ઉપર એક પણ સાજું કપડું ન હતું. બધા ફાટેલા તૂટેલા એને કપડાં પહેરેલા હતા અને એનો ચહેરો છે એ આશાએ હતી અને નિરાશા પણ હતી. એવા ભાવથી એનો ચહેરો દેખાતો હતો. હું ધીમેથી ઘોર ચકરાઓ ખાઈ પેલા છોકરાની પડખે પણ જરા દૂર અંધારામાં જઈને ઊભો ને એના પર નજર ઠેરવી. હવે લેખક કહે છે કે હું દૂર ગયો, તેની બાજુમાં ગયો, પણ છોકરાની નજર એમના તરફ નહોતી અને દૂર અંધારામાં જઈ અને એ લેખક એની સામે જોઈ રહ્યા હતા.
તે શાંત લીન બનીને જલેબી નિરખી રહ્યો હતો. એટલે કે તે શાંત સ્વભાવે અને આમ ઊભો હતો અને એકદમ એને શાની લીન હતી કે જલેબી જ ખાવી બસ. એટલે એની નજર છે એ એક જ તરફી જલેબી ઉપર લીન હતી. એને બીજા કોઈ પણ વાતનું આજુબાજુનું ધ્યાન હતું નહીં. એની આ સમાધિથી આકર્ષાયેલા એક જુવાને મારા તરફ જોઈને હાસ્ય કર્યું. સમાધિ એટલે કે ઊંડું ધ્યાન. સમાધિ એટલે ઊંડું ધ્યાન. તો એની સમાધિથી આકર્ષાયેલા એક જુવાને મારા તરફ જોઈને હાસ્ય કર્યું. લેખક કહે છે કે એનું ધ્યાન એટલું ઊંડું હતું જલેબી તરફ, તો બીજા કોઈ વ્યક્તિએ જોઈ અને મારા તરફ હાસ્ય કર્યું, હસ્યો, પણ મારા તરફથી કશો જવાબ ન મળતા તે દુકાન તરફ વળ્યો. એટલે કે લેખક કહે છે કે એ મારી સામે હસ્યો, પરંતુ હું હસ્યો નહીં, કે મેં કાંઈ કીધું પણ નહીં. એટલે મારા તરફથી કશો એને જવાબ મળ્યો ન હતો. એટલે તે દુકાન તરફ જાય છે. પાસે જલેબીનું પડીકું બંધાવ્યું ને તેમાંથી એકાદ કાઢીને ખાતો ખાતો પેલા છોકરા પાસેથી પસાર થયો. એને પાસે જલેબી લીધી અને એનું પડીકું બંધાવ્યું અને એમાંથી એક જલેબી એ ખાતો ખાતો છે એ પેલા છોકરા પાસેથી પસાર થાય છે. અડધી આશામાં અડધી ગેલછામાં પેલા છોકરાએ જરાક હથેળી લંબાવી. અહીંયા ગેલછા એટલે કે ધૂન. ગેલસા એટલે ધૂન. અડધી આશા, છોકરાને એવી આશા હતી કે એ ભાઈ મને દેશે, તેમાંથી મને એકાદું ગુંચડું જલેબીનું આપશે, એવી આશા હતી. અને એની ધૂન પણ હતી. ગેલછા એટલે કે ધૂનમાં હતો કે મને જલેબી મળશે. તો જરાક એને હથેળી લંબાવી, એ ભાઈ તરફ એને હથેળી લંબાવી. સુગંધ લઈ શકાય એટલે નજીકથી પડીકાવાળા જુવાન સાથે જલેબીને પસાર થતી જોઈ તેનું મોં પાણી પાણી થઈ ગયું. જે ભાઈ જલેબી લઈને જતો હતો તે એની પાસેથી બિલકુલ નજીકથી નીકળે છે, તો એની સુગંધ આવે છે અને એ સુગંધના સાથે જે ભીખું છે એનું મોં છે એ પાણી પાણી થઈ ગયું. એને જલેબી ખાવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ. તે પગના અંગૂઠા પર જરાક ઊભો થયો, નીચો થયો, ફરી શરીર ઉચક્યું અને તરત જ નીચો થઈ પોતાનો ભોઠો પડેલો હાથ તેને પોતાના લગર વગર કંગાલ પહેરણમાં છુપાવી લીધો. એ લેવા માટે ઉત્સુક છે તો એ અંગૂઠા ઉપર ઊભો થાય છે અને પાછો નીચો થઈ જાય છે. પછી એનું શરીર છે ફરી ઊંચું કરે છે અને તરત જ પાછો એ નીચે થઈ જાય છે. પરંતુ એને પેલા ભાઈ છે જલેબી આપતા નથી. તો એ બોઠો પડી ગયો, એ શરમાઈ ગયો, ઝંખવાણો પડી ગયો અને તેના લીધે એને પોતાનો હાથ છે એ પાછો ખેંચી લીધો અને એના લગર વગર કંગાલ શરીરમાં, એના લગર વગર એટલે કે એના શરીર ઉપર જે કપડાં હતા એ ફાટેલા તૂટેલા હતા અને સાવ કંગાલ એટલે કે ગરીબ સ્થિતિ હતી. એના કારણે એને એવા લગર વગર કપડામાં પોતાનો હાથ છે એ પાછો છુપાવી લીધો, એટલે કે સંતાડી દીધો. હવે અહીંયા આપણે એક ભાગ અહીંયા પૂરો કર્યો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠનો જે અધૂરો ભાગ છે, બીજો ભાગ છે, એ આપણે આવતા વિડીયોમાં જોઈશું. ત્યાં સુધી બધા બાળકોને મારા જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.